أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 18A میں آپ سب کو خوش آمدید اور دلی مبارکباد کہ الحمدللہ ہم آج اپنا سبق نمبر 18واں شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ 20 لیسنز ہیں بیسک، اور اب ہمارے صرف 2 ہی لیسنز باقی ہیں۔ ہم اپنے کورس کے اختتام تک جا رہے ہیں، اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ پڑھنے میں انتہائی آسان ہے، سمجھنے میں، پڑھنے میں۔ قرآن خود کیا کہتا ہے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم گرامر میں پڑھیں گے آج فاعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں فعل۔ ٹھیک ہے، جو افعال ہم پڑھ چکے ہیں انہی افعال سے ہم اب اسم بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو نئے اشارے بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق دعوت کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں 14 نئے الفاظ آج سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 898 تقریباً 900 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو سبق نمبر 18 کے اختتام تک آپ 222 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 40,469 بار آئے ہیں۔ مطلب ہم آپ دیکھیں کہ 40,000 کی لائن کو عبور کر چکے ہیں، کراس کر چکے ہیں، کر لیں گے انشاءاللہ اس لیسن کے اینڈ تک انشاءاللہ۔ تو 50% الفاظ تو ہمیں ان کا معنی سمجھ میں آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا پیٹرن ہوتا ہے، تلاوت کی جائے گی، اور اس ٹائم آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور کیا ہم نئی سیکھیں گے۔ تو اس سورت کی کوئی آیت کی تلاوت کوئی کرنا چاہے گا آپ اسٹوڈینٹس میں سے تو ہینڈ ریز کریں اور تلاوت کر دیں۔ سسٹر راہیلہ آپ کر دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جزاک اللہ سسٹر۔ تو ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ جو آیہ مبارکہ کا ٹکڑا ہے اس کو ہم آج ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ سمجھنے میں، پڑھنے میں آسان ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے الفاظ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا۔ وَلَقَدْ، وا کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اور لا کا معنی البتہ، اور قد کا معنی تحقیق۔ تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ لا کا معنی یہاں پہ البتہ آیا ہے، کیوں؟ لا کا معنی ہے البتہ، یہاں پہ کیوں البتہ کا معنی ہم نے لیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا نا پچھلی کلاسز میں کہ لا کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، البتہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لیے لا کے۔ جی بتائیے، یہاں پہ یہ البتہ کے معنی میں کیوں آیا ہے؟ یہ لا کیونکہ یہ اس کے جڑ کے آیا نا، مطلب قد کے ساتھ جوڑ کے جو آتے تو پھر اس کا ہر وہ ہے کہ جی اس کی جی، ضرورت ہے البتہ۔ حرف کے ساتھ، بالکل حرف کے ساتھ جب جڑ کر آئے گا، ایگزیکٹلی بردر محمد عدنان نے بھی رپلائی کیا، حرف کے ساتھ یہ اپنا معنی کیا دیتا ہے؟ البتہ، ٹھیک ہے۔ اور اسم کے ساتھ کیا معنی دیتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا لہو، لہم، تو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، تو وہاں پہ یہ کیا معنی دیتا ہے؟ کے لیے۔ اور اسی طرح ہم اس کا فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ ورب کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تب اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تب اس کا معنی ہوتا ہے
ताकि, जैसे एग्जाम्पल कोई दे सकता है आप में से? हमने क्या पढ़ा था? लियतज़क्करा, याद है किसी को? लियतज़क्करू। पिछले लेसन साथ साथ दोहराते होते हैं या नहीं? तो इसको आपने साथ साथ भूलना नहीं है, इसको रिवाइज करते रहा करें कि ला जो है वो इसम फेल और हर्फ के साथ जुड़कर क्या क्या मानी अपने देता है, ठीक है? तो वलकद, अब देखिए इस पूरी आया मुबारका में सबसे पहले लफ्ज ही हमें पहले से आता है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना आसान है कुरान, ठीक? तो वलकद और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना, यस्सरना आपने ये जहन में रखना है कि ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है? यहाँ पे ये थोड़ा पार्टीशन में नजर आ रहा है आपको, लेकिन आपने इसको देख के घबराना नहीं है कि ये इसके हमने टुकड़े किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये एक ही वर्ड है, एक ही फेल है, यस्सरना। जैसे फालना, ये जो हमने इशारा किया था ना, फालना, जालना हमने बनाया, फालना हमने किया, फतहना हम सबने खोला। तो उसी तरह क्या है, यस्सरना हमने आसान किया, ठीक है? तो ये वो वाला ना है जो पूरा यस्सरना एक ही फेल है, इसको आपने टुकड़े में नहीं डिवाइड करना, ठीक? तो अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया, युस्र और उस्र, ये आप मतलब आसानी के लिए आपकी कि जैसे हम उस्र उर्दू में भी ज्यादा यूज करते हैं, जैसे उसरत के दिन, मुश्किल के, तंगी के दिन, ठीक है? तो युस्र जो है वो आसानी, और उसका ऑपोजिट क्या होता है, उस्र, मुश्किल। ये एग्जांपल आपको दी गई है समझाने के लिए, ताकि आपको इसका मीनिंग अच्छे से याद रहे। यस्सरना का क्या मीनिंग है, हमने आसान किया। जैसे दुआ भी बचपन में अक्सर सिखाई जाती थी, हमें भी पढ़ाया गया था, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, तो ए मेरे रब मेरे लिए आसान कर दे और मेरे लिए मुश्किल ना करना, ठीक है? तो ये वो चीज है, यस्सरना हमने आसान किया, यस्सरना हमने आसान किया। अल कुरआन, बहुत पढ़ा जाने वाला। अल कुरआन, कुरान, खुद कुरान में इसका वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अल कुरान। और इसका मानी क्या है, आज हमें इसका मानी भी पता चल गया कि इसका मानी है बहुत ज्यादा पढ़ा, पढ़ा जाने वाला, पढ़ी जाने वाली किताब। तो आप खुद सोचें कि इसका नाम बजाते खुद भी एक पूरा मोजज़ा है, कि आज से 1400 साल पहले कुरान में ही कुरान का वर्ड यूज हुआ हुआ है। और उस वक्त तो लोग यही सोचते हैं ना कि ये कैसे बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि वाकई ऐसा ही है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो इसका नाम हमें अब समझ आता है कि वाकई ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, एक जिंदा किताब की इलामत है, कि इसका ऑथर हमारा रब, रब्बुल कायनात, कि उसने ऐसा इसका नाम, इतना खूबसूरत नाम डिजाइन किया कि वो खुद बजाते खुद एक क्या है, मुआजा है, कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। और ये हम सिर्फ हम मुस्लिम नहीं कहते, इसको गैर मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं, वो भी ये बात कहते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया में, ब्रिटानिका में, जो उनका 11वां एडिशन है, उसमें भी मेंशन है कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कौन सी है, कुरान। तो अल कुरान का हमें आज इसका मानी भी पता चल गया। हम तो वैसे अमूमन कहते रहते हैं ना कुरान पाक, कुरान मजीद, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। तो आज हमें इसका मानी भी पता चल गया कि इसका क्या मानी है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब। लिल जिक्री, अब इसके दो टुकड़े होंगे, ठीक है? आप मुझे बताइए कि अल जिक्र क्या है, इसम है, फेल है, या हर्फ है? इसम है। इस्म है। तो अब ली जो है वो इस्म के साथ जुड़ा, तो उसने अपना मानी यहाँ पे क्या दे दिया है, लिए, ठीक है? जिक्र के लिए। ये लेकिन जब, हाँ एग्जैक्टली, जब हमने शुरू में पढ़ा था ना वलकद, तो वहां पे उसने अपना मानी क्या दे दिया था, अलबत्ता, क्योंकि वहां पे वा, ला और कद, कद क्या है हमारे पास, हर्फ है, ला के साथ जब जुड़कर आया तो ला ने अपना मानी अलबत्ता दिया। लेकिन यहाँ पे अब आप नोट करें, अल जिक्र इस्म है, तो ली जब इसके साथ जुड़कर आया तो यहाँ पे उसने अपना मानी क्या दे दिया, लिए, ठीक है? जिक्र के लिए। तो ये आपने फेल पढ़ा हुआ है ना, जाकरा, उसने जिक्र किया या उसने याद किया, ये उसी फेल से बना हुआ है इस्म। ये हम आज इंशाल्लाह ग्रामर के पोर्शन में करेंगे कि किस तरह अफाल से ही अस्मा भी बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये अब आज ही आप इंशाल्लाह सीख लेंगे इसको। तो जिक्र के लिए और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, ये कुरान पाक में गालिबन 4 मरतबा सूर्य कमर में आया है, कि बार बार अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कुरान इंतहाई आसान है जिक्र के लिए। अब जिक्र का क्या मतलब है, दो मानी है इसके, याद करना, और दूसरा मानी क्या है, समझना और नसीहत हासिल करना। तो
याद करना क्या, जिस तरह हम, हमारा 7 साल का बच्चा भी पूरा कुरान माशाल्लाह आसानी से हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है, ये भी कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। कि कोई भी आप दूसरी किताब लें, कोई साइंस की लें, कोई बायो की लें, कोई मैथ्स का, उसका एक एक लेसन, एक एक पेज किस तरह उसको याद करना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। लेकिन कुरान जो हमारी अपनी लैंग्वेज में भी नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा फिर भी 7 साल से भी छोटी उम्र का भी, उस दिन न्यूज़ में भी बता रहे थे कि 4 साल के 5 साल इस तरह की छोटी बच्ची और नाबीना, और उसने सारा कुरान माशाल्लाह सुन सुन के याद किया। दूसरा है समझने और नसीहत हासिल करने के लिए, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको नाज़रा करें और इसको याद करें और बस। ये समझने और नसीहत हासिल करने के लिए भी इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। और हम जैसे आम मुसलमान, जिन्होंने इतने बड़े-बड़े कोई कोर्सेज़ नहीं किए हुए, कोई इतनी बड़ी तालीम नहीं हासिल की हुई, लेकिन हम जैसे लोग भी इसको बआसानी समझ सकते हैं। और इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। कि किस तरह हमने इस कोर्स के ज़रिए सिर्फ 20 घंटों में नमाज को ही ले लेना, सिर्फ नमाज के ज़रिए, चंद सूरतों के ज़रिए और थोड़ी-सी ग्रामर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने 40,000 बार आने वाले अल्फाज़ सीखे हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कुरान समझना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है? तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत आसान है, और इसकी मिसाल हम खुद मौजूद है कि किस तरह हम घर में बैठे, ना कहीं जाना पड़ता है, ना कहीं आना पड़ता है, ना कोई फीस देनी पड़ती है, ना कोई मुश्किल परेशानी, बस सिर्फ आपके पास एक नेट का कनेक्शन है और आप घर में आराम सुकून से एयर कंडीशन में और गर्मी सर्दी से बचे हुए और आराम सुकून से आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 20 घंटे किसी भी किताब को 20 घंटों में उसका 50% समझना इम्पॉसिबल है, और वो भी जबकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज में ना हो। तो ये हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल है, सामने हमारे सामने है कि ये कितना ज़्यादा आसान है, और हम इसको क्यों ना समझें कि ये आसान है। अल्लाह ने खुद कहा है, कुरान में खुद फरमाया है कि ये आसान है, तो हमने तो फिर इसको अपने अमल से भी शो करना है। अपने अमल से शुक्र अदा करें कि कितनी आसानी से आपको ये चीज़ें, जो पहले आपको अफ़आल नहीं पता थे, आपको ये नहीं पता था कि इस्म क्या है, फ़ेल कैसे होता है, ये क्या मानी देता है, इसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपने इतनी जल्दी, इतनी क्विक सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, खुश होना है, और इस नियत और प्लान के साथ कि आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं है कि बस आपने इस कोर्स की हद तक रहना है और बस ये कोर्स कंप्लीट हुआ और दैट्स इट, एंड हो गया, हमने फुल मार्क्स ले लिए या इतने मार्क्स ले लिए, अब हमारा सारा कुछ कंप्लीट है, अब समझ आ गया है। ऐसा नहीं करना। आपने इंशाल्लाह इस चेन को कंटिन्यू रखना है और इससे अगले लेवल्स पे भी बढ़ते जाना है और इससे पीछे नहीं हटना, ठीक है? इंशाल्लाह। तो आप सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सारे नियत करें और मुझे कमेंट्स में चैट बॉक्स में बताएँ भी कि कौन-कौन इसे आगे कंटिन्यू करेगा। ओके, ब्रदर मोहम्मद अदनान इज़ सेइंग आई विल इंशाल्लाह, और सिस्टर राहीला में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सिस्टर सफ़ा आबिद इज़ रिप्लाइंग माशाल्लाह। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसके साथ आप एक दफ़ा जुड़ गए, तो फिर आप आगे चलते ही जाएँगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते खोलेगा। सिस्टर हमाइल का भी रिप्लाई आया है, इंशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इस सिलसिले को हमेशा, हमेशा जारी रखें इंशाल्लाह। तो अब अगर कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे उसे? कि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और कैसे नहीं है कि अल्लाह ताला ने जब खुद कहा है, तो अगर हम ये कहें कि ये मुश्किल है, तो फिर तो ये अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात हुई ना। तो हम तो ये कह ही नहीं सकते, और अगर कोई ये कहे भी, तो आप उनसे पूछें कि आप कितना टाइम कितना देते हैं, ये बताएँ। आपने कुरान को समझने के लिए कितना टाइम दिया है? मतलब हम दुनिया की स्टडीज़ को, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जाते हैं, 8-8 9-9 घंटे उधर गुज़ारते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उसका जो काम हमें होमवर्क दिया होता है, वो हम वो उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। फिर स्कूल में जाने से पहले सुबह उठते हैं, फिर रिवाइज़ करते हैं, तो फिर हमारे वहाँ पे मार्क्स भी आते हैं। हम कुरान को जब समझते नहीं हैं, खोलते नहीं हैं, उसको टाइम नहीं देते, उसके लिए टीचर हल्के से हल्का अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रखते हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि आपको कुरान इतनी जल्दी समझ में आ जाए? तो इतनी भारी-भारी फ़ीसेज़ हम फ़ीस अदा करते हैं, पे करते हैं अपने बच्चों के लिए, बहन-भाइयों के लिए, पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं। लेकिन जब कुरान की बात आती है,
تو بس مسجد भेज दो तो कोई भी फ्री में पढ़ा देगा नाजरा, या कोई भी इस तरह का आम सा कारी उठा लो और इनको पढ़ाओ। तो हम खुद, हमारी प्रेफरेंस गलत है ना, हम खुद इस तरह कर रहे हैं कि उसको प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे। जब हमारा कारी सिर्फ हल्की सी साइकिल पे, बाइक पे आता है, और हमारे बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स और इस तरह, वो भारी भारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, तो हमारे बच्चों की तवज्जो किस तरफ जाएगी? वो तो फिर ऑटोमेटिकली यही सोचेंगे ना कि हम, वो तालीम ज्यादा बेहतर है। तो हमने अपने रुझान को बदलना है इंशाल्लाह, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने लिए। तो ये आसान है, इंतहाई आसान है, लेकिन खुद ब खुद नहीं आता। अब सबसे आसान काम दुनिया में, पानी, जिसकी कोई कीमत नहीं है, किसी को भी इजीली मुहैया है, प्रोवाइड है, ठीक है, हर घर में, हर जगह, गरीब अमीर सबको। तो इसको भी पीने के लिए हमने क्या करना होता है? इसको भरना है, गिलास उठाना है, फिर पीना है। खुद ब खुद तो हम इसको इनटेक नहीं कर सकते ना। तो जब इतनी आसान चीज भी हमें उसके लिए कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, तो फिर कुरान हमने कह दिया, अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि बहुत आसान है, लेकिन खुद ब खुद फिर भी नहीं आएगा। आपने कोई ना कोई टाइम, कुछ ना कुछ वक्त और मेहनत तो करनी है ना, तभी आपको समझ में आएगा। आप इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ चल कर जाएंगे, तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। तो आप सिर्फ चलना तो शुरू कीजिए ना, स्टेप्स तो लेना शुरू कीजिए, अपने लिए क़यामत वाले दिन के लिए हुज्जत तो कायम करें कि ए अल्लाह, हमने ये घंटा फिक्स किया था, इस घंटे में हमने तेरा कुरान समझा था, इस टाइम हम बैठे थे, हमने टाइम निकाला था। वैसे आप आम दिनों में, वीक डेज में, इस टाइम पे कुछ भी कर रहे होंगे, कोई भी क्लास अटेंड कर रहे होंगे, चलें, कुछ कहीं दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग, कहीं कोई गेस्ट आ गए, कुछ भी। लेकिन आपको ये पता है कि हमने हर वीक, हफ्ता और इतवार, ये हमारा घंटा है, 8 से 9, ये टाइम हमने निकालना है। तो कितना आसान है ये। आज की इन्वेस्टमेंट आपके लिए क़यामत वाले दिन क्या होगी? इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करेगी और आपके लिए हुज्जत कायम करेगी। तो ना सिर्फ ये खुद के लिए आसान है, बल्कि दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। फज़क्किर बिल कुरआन, आप कुरान के जरिए ही दूसरों को उम्मीद दिला सकते हैं, दूसरों को डरा सकते हैं, दूसरों को सही बात बता सकते हैं, हक बात बता सकते हैं। कोई आपसे कोई मसला पूछे, अगर आपने खुद कुरान को समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसे कुरान सामने लाएंगे, उसके उससे उसके थ्रू आप उसे समझाएंगे। क्योंकि हम किसी की कोई भी पुरानी रवायात, कोई बड़े बूढ़ों की बातें, कोई पीर बाबा की बातें, उसने ये फलां ने ये कहा, उस फलां ने ये कहा, तो उन चीजों की कोई भी वक़्त और अहमियत नहीं है। जब आप कुरान सामने लाएंगे, सारे दलाइल सब कुछ खत्म, और एक कुरान हुज्जत बन के उभरेगा। कोई आपसे किसी भी किस्म का कोई मसला पूछे, तो अगर आपने कुरान को अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से बयान करेंगे और उससे नसीहत भी कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि पहले आपको खुद को समझ में आया हुआ हो। तो नसीहत करने के लिए भी आसान है। तो इस सब को आप मेरे साथ इस आया मुबारका को दोहरा लिए। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। जिक्र। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। और 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 अलबत्ता अलबत्ता तहकीक हमने हमने आसान आसान किया किया कुरान कुरान को को जिक्र जिक्र के के लिए। लिए। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, चैट बॉक्स में भी मैसेज आया ब्रदर मोहम्मद अदनान का कि नेक्स्ट कोर्सेज विल आल्सो बी ऑनलाइन। जी, नेक्स्ट कोर्सेज भी ऑनलाइन ही होंगे। इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, इंशाल्लाह वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। QC 7 तक जाता है, और इंशाल्लाह 7 जो होता है उसके बाद फिर सारा कुरान आपको, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन, सब कुछ, तफसीर, हर चीज़ समझ में आ जाती है। जब भी कोई भी लेवल एंड होता है ना, तो उस ग्रुप में जैसे रिजल्ट की अनाउंसमेंट से पहले ही उस ग्रुप में नेक्स्ट लेवल का ब्रोशर शेयर कर दिया जाता है। इंशाल्लाह आपसे भी इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा QC 2 का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह इस चेन का हिस्सा बनेंगे और अगले लेवल को परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने शुरू में बताया ना कि कुरान आसान है, वो तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया। अब अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि ना सिर्फ आसान है, बल्कि इसका क्या फायदा है कि आप बेहतरीन इंसान भी बनेंगे। कि खैरुकुम मन ताल्लमल कुरान वल्लमहु, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में भी ये हदीस मुबारक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको आगे सिखाए।
کہ مطلب ہم نے دونوں کام کرنے ہیں، صرف سیکھنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، سکھانا بھی شروع کر دینا ہے انشاءاللہ۔ تو خیرکم، اب اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ خیرو اور کم، یہ کم کون سے والا ہے؟ وہی ضمائر والا، ٹھیک ہے؟ آپ سب، تم سب میں سے بہترین، من، اچھا خیرو اچھا یا بہترین، ٹھیک ہے؟ خیر خیر جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، تو خیرکم کیا ہو جائے گا؟ تم میں سے بہترین۔ من، من کے دو معنی ہیں، آپ سب نے پڑھے ہوئے ہیں، کون کون سے؟ کون اور جو۔ جیسے ہے جو من ربو کا، اب آپ مجھے اس کا رپلائی کیجئے، من ربو کا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ رب جی جی، من ربو کا، بولیں صحیح بولنا، اللہ ربی کون ہے؟ اللہ، جی ربی اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ سیکھ لیں، ساتھ ساتھ یاد کریں، یہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس من ربو کا، کہ کون ہے تمہارا رب، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو من دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو کون کے معنی میں، اور ایک ہم نے کہا تھا نا جو۔ تو یہاں پہ کس میں؟ کنیکٹنگ معنی میں، ٹھیک ہے؟ جو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو، ٹھیک ہے؟ وہ ہے جو کیا کرے؟ تعلمہ، سیکھے۔ دیکھیے سب سے پہلے سیکھنے کا کہا گیا، کہ ظاہر آپ آگے تب بھی سکھائیں گے نا جب آپ نے خود سیکھا ہوا ہوگا۔ تو تعلمہ سیکھا، اور علمہ سکھایا۔ تو تعلمہ سے آپ ان کو نا آپس میں کیونکہ میچ کرتے ہیں تھوڑا بہت، صرف ایک ہی حرف کا فرق ہے، تا کا، تو آپ نے اس کے معنی کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ آسان ٹپ ہمارے سر بھی دیا کرتے تھے کہ حروف تہجی میں جیسے تا پہلے آتا ہے نا، تو اس طرح سیکھنا بھی سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو آپ تعلمہ کو سیکھنے سے یاد کر لیں، اور اس کے بعد آئین کیونکہ بعد میں آتا ہے حروف تہجی میں، تو آپ سکھایا، مطلب سکھانا بعد والا عمل ہوتا ہے، بعد والا پروسیس ہوتا ہے، تو اس کو آپ اس طرح میچ کر سکتے ہیں۔ اور بھی جو بھی ٹپ آپ کے ذہن میں آئے آپ اس طرح یاد کر لیں، بس کسی طرح اس کو جوڑا کریں چیزوں کو مثالوں سے یا اس طرح، تاکہ زیادہ دیر تک آپ کو ان کے معنی یاد رہا کریں۔ تو تعلمہ سیکھا، اور علمہ سکھایا۔ تو علمہ کے دو ٹکڑے ہیں، اس میں ہو بھی ضمائر والا ہے، اس میں ضمیر ہے، ہو، ہم، ٹھیک ہے؟ وہ والا۔ تو علمہ سکھایا، ہو اس کو۔ تو یہاں پہ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سیکھے اور سکھلائے، اور قرآن کو سکھائے، اور بالکل اس کو قرآن، جی قرآن کو سکھائے۔ جی، قرآن کی طرف اشارہ ہے، ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف، کہ قرآن سیکھے اور اس کو پھر آگے سکھائے۔ تو یہاں یہ پکچر بھی آپ کو شو کریے کہ کس طرح تعلمہ اس نے پہلے سیکھا، اور پھر علمہ اس کو آگے سکھائے گا۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اب آپ دیکھیں، آج تک آپ سارے ماشاءاللہ ہمارے ایجوکیٹڈ اسٹوڈینٹس ہیں ماشاءاللہ، سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھے ہوئے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں، یا پڑھا رہے ہوں گے۔ تو اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، اٹینڈ کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تیاری بھی کی ہوگی، لیکن اس وقت اس سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسز میں سب سے بہترین کلاس قرآن کی کلاس ہے، جو ہم ابھی اس ٹائم پہ مینج کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ، آپ خود ذرا تصور میں لے کر آئیں، امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے، مطلب دیکھتا تو ہر وقت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کی نظر میں ہے ہم۔ میں ہر وقت آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد فرشتوں کی باقاعدہ مجلس محفل ہوگی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں فرشتوں کی محفل نے گھیرا ہوا ہے، کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کلاس چل رہی ہے اس ٹائم پہ۔ تو اس لیے جب بھی آپ بیٹھا کریں پوری توجہ سے، اگر پاسبل ہو تو پراپر وضو کر کے، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اور کس طرح ہمارے لیے قیامت والے دن یہ حجت بنے گی، یہ دلیل بنے گی۔ تو اس کو، اس احساس کو امیجن کریں، سوچیں، تصور میں لے کر آئیں کہ ہمارے ارد گرد کس طرح فرشتوں نے گہراؤ کیا ہوگا۔ تو بہترین کلاس ہے، اور سب سے بہترین ہے ہم لوگ جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ لوگ ہیں، آپ اسٹوڈنٹس جو طالب علم ہے، اس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جو قرآن کو سیکھے۔ یہ آپ لوگوں کی ایک عزت میں اور اضافہ ہے کہ قرآن کا سیکھنے والے کا
پہلے اس کی بات کی گئی ہے، اسے پہلے درجہ دیا گیا ہے. تو آپ لوگ تو پڑھانے والوں سے بھی پہلے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے، پڑھنے کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ سکھانا بھی ہے. کچھ بھی سیکھیں، چاہے ایک دو لفظ بھی ہوں، اس کو آپ نے آگے سکھانا ضرور ہے، کیونکہ دونوں کام ہیں. یہ نہیں کہ بس سیکھا اور اپنے تک علم رکھ دیا اور آگے نہ پھیلایا. جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کو آگے سکھانا ہے. تو سیکھنے تک محدود نہیں رہنا. اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم یہ آگے سکھائیں گے، چاہے ایک لفظ ہو چاہے دو لفظ ہوں، آپ نے سکھانا ضرور ہے. آپ ابھی ماشاء اللہ یہاں پہ 12 اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے کوئی سے ہر اسٹوڈنٹ نیت کرے اور مجھے کوئی سے بھی دو نام بتائے گا چیٹ باکس میں کہ وہ کسے سکھائیں گے یا کسے سکھانا چاہتے ہیں. چاہے وہ پورا کورس اگر سکھائیں، چاہے وہ کچھ لائنیں سکھائیں، کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں. کوئی سے دو نام جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو نیکسٹ ٹائم سکھائیں. تو بس وہ آپ نے مجھے ادھر لکھ کے دینا ہے اور آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں جلدی سے 10 سیکنڈ ہے آپ لوگوں کے پاس، کوئی سے دو نام لکھیں چیٹ باکس میں. ہری اپ. اچھا، بردر محمد عدنان سنگھ اپنی مما اور ابو جی ماشاءاللہ. سسٹر کنول اپنی سسٹرز کو ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے خوبصورت رشتے ہیں. سسٹر راہیلہ اپنے بچوں کو، بہت خوبصورت. سسٹر ہمارے فیملی ممبرز اینڈ فرینڈز ماشاءاللہ، ویری گڈ. سسٹر صفا، معظمہ اینڈ مومنہ فرینڈز، اوکے ماشاءاللہ. اپنی فرینڈ سسٹر مروہ، سسٹر پاکیزہ فرینڈ، سسٹر شفا فرینڈز ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی بے تکی باتیں، فضول باتیں، اٹھنا بیٹھنا، کسی ٹائم کیا، تو ہم اپنے بچوں کو مسلمہ ماشاءاللہ ویری ویری گڈ، بہت اچھے اور پاکیزہ اور خوبصورت رشتے ہیں یہ. تو ان کو ہم کیوں نہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے آپس میں، تو ہم کیوں نہ اللہ کی باتیں کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے آج یہاں پہ نیت کی ہے، ارادہ کیا، اور یہ نام آپ نے مجھے لکھ کے دیے ہیں. آپ نے اپنے لیے بس انویسٹ کر دیا انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن اس کا اجر دے گا، اور آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو آگے پھیلانا بھی ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی، میں پڑھ رہی تھی، اسی طرح میں نے بھی لکھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں آگے پڑھاؤں گی. میرے لیے بہت مشکل تھا ان دنوں میں، لیکن پھر بھی میں نے ٹریننگ لی اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا. ایون کہ ابھی بھی میری اس طرح مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اتنی بیسک، لیکن پڑھانا شروع کر دیا. اس سے کیا ہے، چین ایک جڑتی گئی نا. اب ابھی بھی ماشاءاللہ 12-13 لوگ، اور آن لائن کم ہوتے ہیں، لیکن ہاں پھر بعد میں میسیجز وغیرہ پہ یا کچھ بھی اس طرح، تب آئی تھنک 20-25 یا اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. تو مطلب کسی ایک بندے نے بھی آگے سکھانا شروع کر دیا تو میرے لیے تو اجر ہی اجر ہے نا. تو اسی طرح آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ. اپنے لیے چین بنانا شروع کریں. ٹھیک ہے. تو صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیں. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس عربی آپ کو آتی ہے اور آپ نے وہ پڑھنا ہے، ناظرہ کرنا ہے. نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ غور کرنا ہے. نیت اور پوری کوشش کیجیے اور اس سلسلے کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ بس جڑ جائیں. آپ کو بارہا ہم سمجھایا ہے ہم نے کہ آپ لوگ خاص لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چوز کیا ہے. تو آپ لوگوں نے خود کو ہلکا نہیں لینا. ٹھیک ہے. بہترین لوگ بنیں اور خود بھی سیکھیں اور اس کو آگے بھی سکھائیں. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز جو ہم شروع سے بھی بتاتے آئے ہیں کہ ہمیشہ مثالوں سے یاد رکھا کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، معنی جلدی یاد ہوتے ہیں، جلدی اگر بھولے ہوئے ہو تو جلدی یاد آ جاتے ہیں، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا. جیسے ہم نے ان کو یاد رکھا تھا نا، انشاءاللہ. کیا معنی ہے ان کا؟ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے ان کا معنی کیا ہے؟ اگر اگر ان کا اگر اگر. اگر جی ویری گڈ ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگر چاہے اللہ. ان کا کیا معنی ہم نے یاد رکھا تھا؟ بے شک. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین والی بے اگزامپل، شک یہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ان اور ان کا میں نے کیوں بتایا، یہاں پہ انما ورڈ آیا ہے. یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو جو ہم نے سیکھنے اور سکھانے والا عمل کرنا ہے نا، اس کے لیے یہ خصوصی یہاں پہ حدیث ہے کہ ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے.
ठीक है, तो इन्नमा के टुकड़े नहीं होंगे। इन्नमा एक ही वर्ड है, इसका मानी है बस या सिर्फ। ठीक है, इन का क्या मानी था? अगर। इन्ना का क्या मानी था? बेशक। तो इन नमा को आपने याद रखना है कि इसका मानी क्या है? बस या सिर्फ। ठीक है, ये एक ही वर्ड है, इसको आपने टुकड़े नहीं करने। जैसे अल्लाहुम्मा भी मैंने आपको बताया था ना, एक वर्ड है। ठीक है, तो उस तरह इन नमा भी एक वर्ड है, इसके आपने टुकड़े नहीं करने। इसका मानी क्या है? बस या सिर्फ। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। तो अमाल क्या है? अमल की जमा है। एक जमा हमने पहले शुरू में पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी, वाओ नून या नून से बनती है। और फिर तब ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन दरमियान में कभी कभी डिस्कस होती थी कि ये एक तरीका है। ठीक है, जमा बनाने का, वाओ नून या नून किसी भी पूरे इसम के साथ आखिर में लगा दिया जाता है। लेकिन और भी कई तरीके हैं, उनमें से एक और ये है कि इसको कहते हैं जमा मुकस्सर, मतलब टूटी फूटी हुई जमा। इसमें पूरा वर्ड एज इट इज नहीं आता। जैसे अमल के साथ हम वाओ नून नहीं लगा रहे या नून नहीं लगा रहे, आमाल, थोड़ा बहुत उसके अल्फाज आपको नजर आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वही सालम पूरा वर्ड वो नहीं आता। तो इसको अमल का क्या है? अमाल। और आपको पता है कि ये आमीला जो फेल हमने पढ़ा है ना, आमीला उसने अमल किया, ये उसी से बना हुआ है और ये इस्म है। ठीक है, अलिफ लाम लगा हुआ है ना, तो आपको समझ आ रही है कि ये इस्म है। तो आज हमारा ग्रामर में काम भी यही हमने सीखना है कि अफाल से अस्मा वाला काम। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपको भी आगे समझ आ जाएगी। बिन्नियात के दो टुकड़े होंगे। ठीक है, बी अलग और अन्नियात। तो ये आपको नजर आ रहा है, क्या है? मुन्नस है या मुजक्कर है? मुन्नस है या मुजक्कर है वर्ड? मुजक्कर। मुजक्कर है। नियत मुजक्कर होता है ना। मुन्नस है ना, आखिर में गोल ता है। ठीक है, गोल ता हमने पढ़ा ना कि जिस भी वर्ड के आखिर में गोल ता होती है वो क्या होता है? मुन्नस। और उसकी जमा कैसे बनाई जाती है? अलिफ ता लगाकर। ठीक है, तो निया से क्या? नियात। तो अब ये क्यों इतनी जरूरी है ये हदीस मुबारका, कि अमाल तो बस नियतों पर है। क्यों? नियत का साफ होना क्यों इतना जरूरी है? क़यामत के दिन पहला फैसला तीन लोगों का इसमें से, कि तीन लोग कौन कौन से? एक है शहीद, कितना बड़ा रुतबा है शहादत का। ठीक है, एक शहीद। दूसरा सदका खैरात करने वाला, कि आप खुद देखें कितना नेक काम है सदका खैरात करना। तीसरा है कुरान का कारी और टीचर। तो ये तीनों इतने आला दर्जे के लोग हैं, लेकिन अगर इनके कुरान के टीचर के पढ़ाने में दिखावा हुआ, सदका और खैरात करने वाले के बंदे की नीयत में थोड़ा सा भी फर्क हुआ, या शहीद होने वाले बंदा अगर वो सिर्फ इस दिखावे से कि लोग फिर मेरी वाह वाह करें कि ये तो शहीद हो गया, तो उन्हें क्यामत वाले दिन जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो फौरन इस चीजों को, इन हदीस को सुन के अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी दिखावे से बचाए, दिखावे के अमाल से बचाए। ठीक है, हमें इन लोगों में शामिल ना करे। तो अमाल का दारो मदार किस पर है? नियतों पर। तो नियत का साफ होना ना बहुत बहुत जरूरी है, वरना सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कबूल नहीं करता अगर उसमें जरा बराबर भी दिखावा शामिल हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि दूध के गिलास में अगर थोड़ी सी भी गंदगी शामिल हो, एक कतरा ही क्यों ना शामिल हो, तो क्या आप वो पियेंगे पूरा दूध का गिलास? अब सारा तो दूध है, सिर्फ एक कतरा उसमें कोई भी गंदगी है, तो आपको उससे घिन आएगी, डेफिनेटली आप उसको नहीं पियेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला को भी बिल्कुल मंजूर नहीं है हल्का सा, एक कतरा भी, कि उसमें शिर्क हो या दिखावा हो। वो क्या एक शिर्क की शक्ल इख्तियार कर जाता है ना, कि आप अल्लाह को दिखा रहे नहीं है, बल्कि जो आपके सामने लोग हैं उनका ज्यादा डर और खौफ है, आप उनको दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो इन चीजों से आपने बचना है। तो इसलिए अमाल का दारोमदार नियतों पर है, अमाल तो बस नियतों पर है। तो नियत का साफ होना बहुत जरूरी है। तो आज आप इंशाल्लाह मेरे साथ ये अहद कर लें, ठीक है, इरादा कर लें कि आप जो भी कुरान को सीखेंगे उसे आगे जरूर सिखाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान में तो स्पेशली जरूरी है, क्योंकि हमारे दुनिया का लिखा हुआ है ना कि दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझ सकते। पढ़ा तो बहुत जाता है, लेकिन देखिए कि कितनी कैसी अजीब सी बात है कि हम इसको समझ नहीं सकते, सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते हैं बस, समझना दूर है। पाकिस्तान में तो ज्यादा ये चीज है कि हम इसको बस एक
क्या कहते हैं, बहुत अच्छी किताब और अल्लाह की किताब और गुलाफ में लपेट के और बस ऊपर रख देते हैं और इसको मुतबर्रक लेते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं है कि जिस मकसद के लिए ये आया है। तो हमें यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए हमारे ऊपर कि हम इसको बहुत जल्द इसको इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, ताकि गैर मुस्लिमों तक भी ये पैगाम जाए। ठीक है, तो चले यहाँ पे हमारा आज का लेसन ये वाला कंप्लीट हुआ। हम अभी ग्रामर शुरू करते हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से के सबक 18B में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि आज हम इस सबक में फाइल, मफूल और फेल, ठीक है, वो सीखेंगे कि कैसे बनते हैं, और उसके नए इशारे होंगे, और वो उन्हीं क्या कहते हैं अफाल से जो हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे है ना, फाला, फतहा, जाला, नसरा, खलाका, ठीक है, वो सारे अफाल। तो सबसे पहले टिपियाई कर लेते हैं, आप में से कोई कोई भी करवा दे, कोई कोई भी स्टूडेंट टिपियाई करवा दे। हरी अप स्टूडेंट्स, मैं खुद ही किसी का नाम ले लूं। अच्छा, चले, सिस्टर हमायल ने पहले हैंड रेज किया, तो आप करवा दें सिस्टर हमायल। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड सिस्टर। तो अल्फाज की कितनी किस्में हैं? इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको अब तो ज़बानी याद भी हो चुका होगा। और फेल की कितनी इकसाम है? 3, फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र, तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब तक हमने ये सीखा, ठीक है। और ये हमारा पूरा कंप्लीट कॉम्पैक्ट टेबल है। इसमें अब थोड़ी सी कमी है, वो इंशाल्लाह हम आज इसको पूरा फुली फ्लेज्ड तैयार कर लेंगे। तो इसको जल्दी से कोई कोई करवाएगा सही रवानी से? कौन करवाएगा? हैंड रेज कीजिए। सिस्टर उम्मे सलमा, आप करवाएं। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। यफ़ालू वो करता है, यफ़ालूना वो सब करते हैं, तफ़ालू आप करते हैं, अफ़ालू मैं करता हूँ, तफ़ालूना आप सब करते हैं, नफ़ालू हम सब करते हैं। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ाल मत कर, ला तफ़ालू मत करो। एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रवानी से करवाया माशाल्लाह सिस्टर ने। अच्छा, ये देखिए, जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे ना कि हमारे पास 4 अबवाब या 4 सेट हैं, ठीक है, इसको आप सेट भी कह सकते हैं। फतहा, नासरा, दौराबा और सामिया। हल्की फुल्की माइनर सी इसमें चेंजेस हैं, जिस वजह से हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज कर लिया है, और जो जिसके पैटर्न पर फेल आता है हम उसको उसी सेट में रख देते हैं। जैसे फातहा के पैटर्न पर जो आ रहे थे, या वजन कह लें या पैटर्न कह लें, तो वो कौन से थे? जाला, ठीक है, और फाला। तो उसको हमने फातहा के पैटर्न पे रख दिया, सेट में रख दिया। इसी तरह नासरा के सेट में कौन कौन से आ रहे थे? खाला का, जकरा, आबदा, ठीक है। दौराबा का हमने इस कोर्स में एक ही पढ़ना है, और सामिया के सेट में 2 थे। कौन कौन से थे? आलिमा और आमीला। तो ये हल्की फुल्की चेंजेस आपके सामने रेड कलर से मार्क भी हुई हुई है, इसको आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। आज के सबक में हमने फेल, देखिए फेल से हमने कैसे इसम बनाने हैं। इसमें फाइल, इसमें मफूल, और इसमें मस्दर, या जो मस्दर कहते हैं ना, काम का, किसी भी काम का नाम, वो हम बनाना सीखेंगे। कैसे? ये देखें, फाला, जैसे फाला से हमने बनाया है फाइलुन, इसका इशारा हम राइट हैंड से यूं करेंगे। फाइलुन, जिस तरह हम किसी को कुछ चीज दे रहे होते हैं ना, कोई भी काम करने वाला। फाइल का क्या मतलब होता है? काम करने वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमने राइट हैंड से इशारा करना है, ऐसे यूं जिस तरह हम किसी को कोई कॉइन, किसी बच्चे को कोई चीज, पैसे या कोई भी चीज, ठीक है। फाइलुन, काम करने वाला। मफूलुन, जिस पर असर पड़ा हो, ठीक है, ये इसका इशारा है, इसको आपने याद रखना है, जिस पर किसी भी काम का असर पड़ा हो। और फ़िलुन, ठीक है, किसी भी काम का नाम, उसको आपने एक पंच मुट्ठी सी बनानी है, और उसका बताना है कि किसी भी काम का नाम का हम इशारा क्या करेंगे? यूं मुट्ठी बनाएंगे, ठीक है। तो फाइलुन, काम करने वाला। मफूलुन, जिस पर असर पड़ा हो काम का। फ़िलुन, काम करना, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आप अभी ये देखें, जैसे फाला है ना, तो जो फाला के अपने बेसिक जो उसके रूट लेटर्स हैं वो वही हैं, उसमें हमने थोड़ी बहुत एडिशन की है। क्या?
جیسے آپ کو یہاں پہ ریڈ مارک سے شو ہو رہا ہے الف جو ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے فائل میں، ٹھیک ہے، فا کے بعد کیا لگا دیا الف، تو وہ کیا بن گیا فائل۔ تو مفعول میں دیکھیں فا سے پہلے میم ایڈ ہو گیا اور آئین کے بعد کیا آ گیا واو، تو مفعول، ٹھیک ہے، جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا نام، اس پہ دو پیش آ گئی، تنوین آ گیا، جس سے ہمیں یہ پتہ کہ یہ کیا ہے اب اسم ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے میں یہ دیکھیں، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کا اثر پڑا ہو، ٹھیک ہے، فعل کرنا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا پورا کمپلیٹ سیٹ، کمپلیٹ ٹیبل ہے۔ فعلا پورا ہمارا کیا تھا، یہ پہلے اس سے پہلے سارے فعل ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ فعلا کا پورا ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کون سا فعل ہے بتائیں مجھے، فعلا سے لے کے فعل فعل ماضی، فعل ماضی، اس کے بعد اگلا ہمارا کون سا ہے، فعل مضارع، مضارع، ٹھیک ہے، عارف اور تھرڈ ون ہمارا کیا ہے، فعل امر، امر اور نہیں، ہاں امروا نہیں، امر نہیں، جی امروا نہیں۔ تو آخر میں ہمارے پاس اب یہاں پہ کیا ہے، اسم ہے۔ اب یہ فعل نہیں ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بنے فعل صحیح ہے لیکن اب یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل، مفعول اور فعل، اور اس پر آپ کو اسم کی نشانی بھی نظر آ رہی ہے، دو پیش، ٹھیک ہے، تنوین جو ایڈ اپ ہوئی ہوئی ہے۔ تو فاعل کا کیا مطلب ہوتا ہے، کام کرنے والا۔ جیسے اب ہم اگر عربی بول چال کریں، میں آپ سے کہتی ہوں ہل انت فاعل، ہل انت فاعل، تو آپ کیا کہیں گے، آنسر کیجئے۔ نام نام انا انا فاعل، فاعل، نام انا فاعل، اس کا کیا معنی ہے، جی ہاں میں کام کرنے والا ہاں ہوں، جی میں کام کرنے والا ہوں۔ جی جی میں کام کرنے والا ہوں یا کام کرنے والی ہوں، میں کوئی فارغ نہیں بیٹھی ہوئی، میں ادھر کام کر رہی ہوں، انا فاعل، ٹھیک ہے۔ ہل انتم فاعلون، کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں، تو آپ سب نے کیا کہنا ہے، نام نحن نعم فاعلون، نحن فاعلون، نحن فاعلون فاعلون، جی بالکل، دیکھیں فاعل کیا ہے، ایک کام کرنے والا ہے نا، تو فاعل کی جمع بھی بنے گی اور وہ جمع کیا ہوگی، فاعلون، تو جب فاعلون ہوگا ہم تھوڑا سا اشارہ یوں کر لیں گے، فاعلون، ٹھیک ہے، صرف فاعل ہوگا تو یہ اشارہ، فاعلون ہوگا تو یہ اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے فعلا سے کیا تھا کون سا، فاعل، مفعول اور بتائیں فعل، ٹھیک ہے، فعل جی۔ تو فعل، یہ اب مجھے بتائیں یہ کون سے فعل سے بنا ہوا، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، یہ فاتحہ سے بنا ہوا ہے، فاتحہ سے بنا ہوا ہے، ایکسیلنٹ سسٹر، فتح جی فاتحہ، ٹھیک ہے۔ تو فاتحہ سے کیا بنا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ اب آپ کو اگر یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے فتح، کھولنے، جی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، فتح وہ سورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ادھر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ آپ ادھر کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، تب بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ یہ فعل ہے، فاتحہ سمجھ رہے تھے وہ اس کو، لیکن وہ فاتحہ نہیں تھا، وہ کیا تھا، الفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح کھولنا۔ جب کسی بھی کام کرنے کا نام ہوگا نا تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اسم ہے، یہ اسم ہے، اس کے اوپر نشانی بھی شو ہو رہی ہے دو پیش، اور وہاں پہ جیسے والفتح تو وہاں پہ الف لام تھا، تو اب یہاں پہ جب بھی یہ ہوگا اس کے اوپر تنوین موجود ہو یا نہ ہو، اب آپ نے سیکھ لیا، آپ نے پڑھ لیا ہے کہ فتح کا کیا مطلب ہے، کھولنا، اور یہ کیا ہے، ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب فاتحہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، فاتحہ فعل ہوگا، فتح کیا ہے، اسم ہے، فاتح کیا ہے، اسم ہے، مفتوح کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اس میں مصدر یا آپ فعل، ٹھیک ہے، فعل کا نام، کسی بھی کام کا نام۔ تو اس کو کوئی کروا دے جلدی سے اس ٹیبل کو، ہینڈ ریز کیجیے، سسٹر ہمائل آپ کروائیں۔ فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ ٹھیک ہے، چلیں سسٹر صفا آپ اور سسٹر صفا کے ساتھ کوئی اور سسٹر آ جائیں جلدی سے، تو یہ بول چال کروا لیں دونوں سسٹرز، تو ان پہ شیئرنگ کر لیتے ہیں۔ کوئی اور سسٹر اویلیبل ہے،
سسٹر ام سلمہ. ٹھیک ہے سسٹر صفا آپ کوشچن کیجئے، سسٹر ام سلمہ آپ آنسر دیجئے. هل أنت فاتح؟ نعم أنا فاتح. هل المسجد مفتوح؟ نعم المسجد المفتوح. ٹھیک ہے. مفتوحن کا کیا معنی ہے سسٹرز؟ جس کو کھولا گیا. جس کو کھولا گیا. تو حل کا کیا معنی ہے؟ کیا. المسجد مسجد مفتوحن کھولی گئی. ٹھیک ہے، کیا مسجد کھولی گئی. ٹھیک ہے، اب یہ ہم اس کی ٹرانسلیشن اردو میں نہیں کر رہے. اب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ کا مائنڈ خود اس کو انٹرپریٹ کرے، خود اس کا ترجمہ آپ کے دماغ میں خود بخود آئے گا. ٹھیک ہے، کہ کیا مسجد کھولی گئی. تو آنسر کیا تھا؟ نام المسجد مفتوحن. جی ہاں مسجد کھولی گئی یا مسجد کو کھولا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو جائلن بنانے والا کون سے فعل سے بنا ہے بتائیے مجھے. جائلن کون سے فعل سے بنا ہے؟ جانا. جالا. جعل. جی ویری گڈ سسٹر. جالا تو کیا ہے؟ جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جعلن بنانا. ٹھیک ہے، تو کوئی کروا دے اس ٹیبل کو جلدی سے. جاعلن جا- بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جاعل بنانا. ٹھیک ہے سسٹر ویری گڈ. چلے میں آپ سب سے کوشچن کرتی ہوں اور آپ سب نے مجھے آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، حل انت جائلن. نام نہ جائلن. نام انا جائلن، ہاں میں بنانے والا ہوں یا بنانے والی ہوں. حل انتم جائلون. نعم نحن 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 جاعلون. جائلن. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا اب یہ بتائیں جی، ناصرن مدد کرنے والا کون سے فعل سے بنا ہے؟ ناصرہ. نصرہ. ویری گڈ. تو آپ سب میرے ساتھ پڑھیے، ناصرن مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا. منصورن جس کی مدد کی گئی. منصور جس کی مدد کی گئی، اور آگے نصرن ناصر مدد کرنا. مدد کرنا. ٹھیک ہے، نصرن. مدد کرنا. جی نصرن کا کیا معنی ہے؟ مدد کرنا. یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا نصرن، تو ناصرہ. جی تو حل انت ناصرن، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نعم نام أنا انا ناصر. ناصرن. نام انا ناصرن. حل انت منصورن. سوری ون نعم فنگر. نام انا أنا منصور. ہاں چلے اس کا مجھے ذرا معنی بتائے نا. حل انت منصورن، منصور کا کیا معنی ابھی ہم نے پڑھا تھا؟ جس کیا آپ کی مدد کرنے والے ہو. مدد کی جائے. نہیں نہیں، جس کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، وہ تو اوپر ہے نا کہ کیا مدد کرنے والے ہو. حل انت ناصرن کیا مدد کرنے والے ہو. تو حل انت منصورن کیا آپ وہ جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا کہ ہاں میں وہی ہوں جس کی مدد کی گئی. منصور جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، یہ مفعول کے پیٹرن پہ ہے. خالقن کون سے فعل سے بنا ہے گرلز؟ خالہ کا. خالق. خلقہ. آپ سب پڑھیے، خالقن پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا. خالقن پیدا کرنے والا. آگے. مخلوقن ہم مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. جس کو پیدا کیا گیا. نیکسٹ. خلقن خلق پیدا پیدا کرنا. کرنا. ویری گڈ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، ذاکرن کون سے فعل سے؟ زارا. ذکرہ. ذاکرہ. ٹھیک ہے، ذاکرن کا کیا معنی آ جائے گا؟ یاد کرنا. یاد یاد. کرنے والا. یاد کرنے والا. مذکورن جس کو یاد کیا گیا. یاد کیا گیا. ذکرن ذکر. یاد. یاد کرنا. یاد کرنا. ٹھیک ہے، حل انت ذاکرن. نعم أنا ذاکر. نام انا ذاکرن. حل انتم ذاکرون. نعم نحن نام ذاکر. نحن ذاکرون. ویری گڈ. اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ نام نحن ذاکرون. جی ہاں ہم سب. آپ سب یاد کریں. ہاں کیا آپ سب یاد کرنے ہم والے سب ہیں؟ کو یاد کیا گیا. نہیں نہیں، یاد کیا گیا نہیں ہے، وہ تو مذکور میں آ جائے گا نا. یہ ذاکر کی صرف جمع ہے، ذاکرون. ٹھیک ہے، مذکور نہیں ہے، یہ ذاکرون ہے، اس کا صرف اس کی یاد جمع ہے. کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، انتا کی جگہ دیکھیے انتم آیا ہے، انتا کی جمع آئی ہے. اسی طرح ذاکرن کی
جمع آئی ہے ذاکرون، جب ہم زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے تو پھر ہم جمع کا صیغہ یوز کریں گے نا، تو یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، جب مذکور ہوگا نا تو تب آپ نے کہنا ہے کہ جس کی مدد یا جسے یاد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ عابدن کون سے فعل سے؟ عبادہ، ابدا، عبد، تو عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عبادتن عبادت عبادت کرنا، کی گئی، عبادتن عبادت کرنا، عبادتن عبادت عبادت کرنا، کرنا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ سب کو بتاؤں کہ جو مصدر ہے نا، دیکھیں ایک فاعل ہے عابدن عبادت کرنے والا، ایک ہے مفعول کون سا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، تو جو آخری ہمارا ہے نا مصدر، کہ اس کسی بھی کام کرنے کا نام، ٹھیک ہے، یہ والا جو اسم ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے، جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا سب میں دیکھیں الف آتا ہے فاعل میں، پھر مفعول میں میم، لیکن جیسے مصدر یہاں پہ خلقن ہے، پھر آگے ذکرن ہے، لیکن پھر یہاں پہ دیکھیں عبادتن ہے، تو یہ چینج ہوتا ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ ایک پیٹرن پہ کیوں نہیں آ رہا، وہاں پہ خلقن تھا پھر ذکرن تھا اب یہاں پہ عبادتن ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، مصدر کا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ کسی رول کو فالو نہیں کرتا، بس اس کی مرضی ہوتی ہے یہ جس طرح بھی خود کو ایڈجسٹ کرے، ٹھیک ہے، تو عبادتن عبادت کرنا، یہ بھی نام ہے، اسم ہے، کسی بھی کام کرنے کا نام ہے، جیسے یہاں پہ عبادت کرنے کا نام ہے۔ تو حل انت عابدن، تو آپ نے کیا کہنا ہے، نام انا عابدن، ہاں میں عبادت کرنے والا ہوں۔ حل انتم عابدون، نام نحن عابدون۔ حل الذکر عبادہ، نام الذکر عبادہ، کوئی مجھے اس کا معنی بتائے نا آپ میں سے لاسٹ والے کا، حل الذکر عبادہ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ ذکر عبادت ہے، جی ماشاء اللہ، ویری گڈ بردر، کیا ذکر عبادت ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، نام الذکر عبادہ، جی ہاں ذکر کیا ہے، عبادت ہے۔ داربن کون سے فعل سے بنا ہے، داربن ماننے والا، ضربا، دوربا، ٹھیک ہے، داربن ماننے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، اور دربن مارنا، ٹھیک ہے، دربن مارنا۔ حل ہوا داربن، آپ نے کیا آنسر کرنا نام ہوا داربن، ہے، حل ہم داربون، کیا وہ سب مارنے نام والے ہیں؟ نام ہم داربون، جی۔ سامعون فعل بتائیے، سامع، سامعہ، سامعہ، ویری گڈ، سامعہ سے کیا بنا، سامعون سننے والا، مسمون جس کو سنا گیا، سمعون سننا، ٹھیک ہے، سامعون پڑھیں ریوائز کیجئے ساتھ ساتھ، سامعون سامع سامعون، سننے سننے والا، سننے والا، مسمون مسموع، جس کو سنا جس گیا، کو سنا جس کو گیا، سنا گیا، سمعون سننا، سمعون، سننا، 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 ٹھیک ہے، تو حل انت سامعون، نام نام انا أنا سامع، سامع، حل انتم سامعون، نام نام نحن، نحن سامعون، جی کیا آپ سب مجھے سن رہے ہیں نا، تو آپ سب نے کہنا ہے نام نحنو نحن سامعون، جی ہاں ہم سب سامعون، سننے والے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالمن فعل، علمہ، عالمہ، حلیمہ، جی تو آپ سب کوئی بھی ہینڈ ریس کر کے کروا دیں اس ٹیبل کو، تاکہ آپ لوگوں کی ون بائی ون پریکٹس ہو، سسٹر ہمارے آپ کروائیں۔ عالمن جاننے والا، معلومن جس کو جانا گیا، علمن جان، ٹھیک ہے، ویری گڈ سسٹر، نیکسٹ کون کروائے گا جی، فعل بھی بتائیے گا، ہینڈ ریس کیجیے، سسٹر میں سلمہ آپ کروائیں۔ عاملہ فعل ہے، عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل، عمل کرنا، ٹھیک ہے سسٹر، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ تو آج کا ہمارا نقطۂ تعلیم بہت مزیدار ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گی، ٹھیک ہے، نقطۂ تعلیم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو طرح کی دعوت دوں گی، ٹھیک ہے، دو طرح کی دعوت دوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری کون سی والی دعوت پسند آئی ہے اور آپ کون سی والی دعوت پہ آنا چاہیں گے۔ تو پہلی دعوت میں آپ کو دیتی ہوں، ہاں، میرے گھر میں چائے ہے، چائے پہ میں بلانا چاہتی ہوں، تو آئے گا کوئی آپ میں سے چائے پہ؟ اگر کسی کو پسند ہے تو آ جائے، پی لے، شام 4 بجے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح ایک قسم ہے۔ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، میری آواز نہیں آ رہی؟
अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैं आपको दो तरह की दावत दूंगी अभी, और फिर आपसे पूछूंगी कि आप कौन सी वाली दावत पे आना चाहते हैं, ठीक है? पहली दावत मैं आपको दे रही हूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है? मेरे घर में चाय है स्टूडेंट्स, तो कौन आना चाहता है या किसको चाय पसंद है? शाम 4 बजे की चाय है, अगर कोई आना चाहे तो उसकी मर्जी है, आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट दावत है, दूसरा तरीका। आप सबने जरूर आना है खाने पे। मैं आप सबको बहुत दिल से बुलाना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल है कि आप सब आए, हम सब बैठें, गपशप करें, खाना खाएं। अगर आप ना आए ना तो मैंने आपसे पक्का नाराज हो जाना है। लाजमी आपने ये दावत अटेंड करनी है, वरना मैं आपसे खफा हूं। तो आप सब मुझे बताएं कि आप कौन सी वाली दावत पे आना चाहेंगे, पहली वाली दावत पे या दूसरी वाली दावत पे? दूसरी। दूसरी दूसरी पे। पे। अच्छा, क्यों दूसरी पे? खाने का मैंने बताया। नहीं, आपने कहा कि फिर आप बिल्कुल खफा हो जाएंगी ना, तो इस वजह से आऊंगी। नहीं, पहले भी तो मैंने बुलाया ना आप सबको कि आए, चाय शाय पिए। नहीं, क्योंकि उस पे वो दूसरी वाली पे आपने ज्यादा आपने दिल इसमें से मिस बुलाया। नहीं किया ना। एग्जैक्टली exactly. दूसरी वाली पे मैंने क्या किया, दिल से बुलाया, जज्बे से बुलाया, शौक से, मोहब्बत से बुलाया, ठीक है? तो गाफिल दिल से नहीं बुलाया, हाजिर दिलो दिमाग से बुलाया, खुशी से बुलाया। तो जब आप किसी को खाने की भी दावत देते हैं, अगर आपका पहला वाला अंदाज होगा तो अगला तो मना मतलब आएगा ही नहीं कि ये कोई तरीका था, ये कैसे उसने मुझे बुलाया, छोड़ो, जाते ही नहीं, उसको तो दिल ही नहीं है। तो सेकंड दावत जब इस अंदाज से, इस तरीके कार से आपको दी जाए, तो लोग खुशी से आएंगे, उन्हें पता है कि ये हमारा वेट कर रहा है, आएगा, और इस तरह। तो ये देखिए, दावत देने के भी ना अंदाज होते हैं। अगर आप बिल्कुल बेजार होके, बिल्कुल मुर्दा दिली से किसी को दावत देंगे तो वो नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अपने जहन को भी आपने इस तरीके से, इस तरीके से दावत देनी है कि वो खुश हो, वो उस पे आमादा हो। आप जब भी ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, मानी को याद करने के लिए बैठे, तो बिल्कुल हाजिर दिमाग रखेंगे और बहुत खुशी से उसको दावत देंगे कि चलो आओ, ये हमारा घंटा था, इसमें हमने पढ़ा है, अब मैंने इसको रिवाइज करना है, ये हमारा टाइम है, ये फिक्स्ड है। अगर दिमाग आपको कहे कि नहीं, शैतान आपको कहे कि नहीं, अभी सो जाते हैं, अभी बाहर चले जाते हैं, अभी टीवी देख लेते हैं, घंटों आप दोस्तों से गपशप करेंगे, मोबाइल पे, फोन पे, कहीं आउटिंग पे, सब कुछ, लेकिन जब आप कुरान पढ़ने बैठेंगे तो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो तब आपने क्या करना है, आपने पूरी खुश दिली से अपने जहन को आमादा करना है, राजी करना है कि नहीं, तुमने ये पढ़ना है, और ग्रामर की टेबल्स की तो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है? जब भी वर्क बुक करने बैठे, सबसे पहले तावुज़ पढ़ें, खुद को अल्लाह की पनाह में आ जाएं, ठीक है? कि सेफ्टी फर्स्ट, जो हमने रूल पढ़ा था ना, सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी करनी है। थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ कभी भी ना खुद अपने दिमाग को आप इनवाइट करेंगे और ना दूसरों को। इस तरीके से आपने बेहतरीन अंदाज अपनाना है, जब भी किसी को दावत देंगे, इस कोर्स का बताएं, कुरान का बताएं, और चीजों का। तो आपने क्या करना होगा, बहुत मोहब्बत और शौक के साथ आपने दावत देनी होगी, तब भी आपका वो काम होगा ना, वो पाया तकमील तक पहुंचेगा, आपका वो मकसद। तो इंशाल्लाह आपने ये बहुत अच्छे तरीका अपनाना है दावत देने का। सबसे पहले तो खुद अपने दिमाग को, और उसके बाद दूसरे लोगों को नसीहत करने के लिए भी अंदाज सबसे बेहतरीन होना चाहिए इंशाल्लाह। तो आज का हमारा सबक नंबर 18 भी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचा, और आज हमने 222 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में तकरीबन 40,469 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 50% कुरान हम सीख चुके हैं बामानी, माशाल्लाह, ठीक है? तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और खुश हों। और बस इसके बाद अब हमारे 19 और 20 हम दो पार्ट्स में करेंगे, इसलिए उसके लिए 2 डेज हमें चाहिए होंगे, कि हमने उसमें चेक भी करना है कि आया हम जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या हमने वाकई इतना कुछ सीखा है। तो उसका इंशाल्लाह हम वो सीखेंगे उस क्लास में, तो उसको हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके होमवर्क्स जो आपको दिखाए जाते हैं हर लेसन में, लाजमी इसको किया करें, ठीक है? अपने साथियों से कोर्स की बातें करें, नमाज में जो हमने सूरतें पढ़ी हैं तर्जुमे के साथ बहुत अच्छे तरीके से, उसका सही असबाक भी अपने जहन में लाते हुए, उस तसव्वुर और एहसास के साथ उसे नमाज में पढ़िए। तो आपकी इंशाल्लाह नमाज भी इफेक्टिव होगी पहले से, जो हमारा इस कोर्स का मकसद भी है। और इंशाल्लाह जो भी आप सीखेंगे उसे आगे सिखाएंगे।
تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سارے دعا پڑھ لیجیے کفارہ مجلس کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔